Okay, very good morning to all. So today we are going to see that topic is ethics for entrepreneurship. We know very well about ethics. So what is mean by ethics? The study of what is right and wrong in human behavior. So we can justify the which one is good way, which one is wrong way. So we just understand and justify, and we should follow that right way or wrong way. So that is ethics. Here beliefs, another one definition, beliefs about what is morally correct or acceptable. So that is a good things and bad things, both are available, but we should understand which one is good, right? That only we have to follow. Then after that, at its simplest, ethics is a system of moral principles. So that is a set of codes, right? So that is a moral principles we should follow, we should obey in our society also, right? Then another one definition of ethics, that is a ethics is concerned with what is good for individuals and society, and is also described as moral philosophy, right? The term is derived from the Greek word, so it is a ethics is denoted Greek word, that is ethos. Ethos, which can mean custom, that is a habit, or character or disposition, right? So this is the uh, general definition for ethics. So ethics is the right or wrong, we just understand and follow that, right? So this is ethics, right? Then when, then or ethics. So next one is the at what time we are going to follow, at how to justify, then everything we should follow in this topic, in this title. That is a ethics, a set of principles that is outlining a behavioral code that lays out what is good and right or bad and wrong. So repeatedly I am saying that is a good or bad, right? Then may outline obligations and appropriate moral actions for both the individual and the organization, right? So in this ethics we are going to follow certain principles, follow entrepreneur, right? That is our title is ethics for entrepreneurship, right? So that is a entrepreneur, how to what are the strategies, that means what are the principles, that is what are the morals should follow. Then ethics does not just apply to business, right? It made difficult for individuals or groups in society. ஸோ நம்ம சொல்றது அப்படிங்கிறது ஈஸியா சொல்லிட முடியும், தட் இஸ் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியும். பட் அதை அப்ளை பண்றது, தட் இஸ் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தட் இஸ் அ டவுட்ஃபுல். தட் இஸ் அ சொசைட்டி டு அக்ரி அப்பான் வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் ராங், right? Then next one is the ethics and entrepreneurship, right? So we know very well entrepreneurship, that is entrepreneur is a very important role. ஸோ அதுக்கு என்டர்பிரனர் குவாலிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்டர்பிரனரா போக முடியும். ஸோ அப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, ஸோ நம்மளோட எய்ம் என்ன, ஸோ நம்ம எதை ஒபே பண்றோம், ரைட்? எதுக்கு நம்ம அல்டிமேட்டா லாஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் எதை வச்சிருக்கோம், ஸோ அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோமா, அதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் வி வில் ஸ்டார்ட் should acted as a entrepreneur, right? That is a entrepreneurship or establishing and running a new business. ஸோ த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது சும்மா வாயில சொல்லிட முடியாது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அதுக்கு உண்டான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், தட் மீன்ஸ் அ ஃபெயிலியர் கூட இருக்கலாம், ஸோ எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் அப்ரோச், ரைட்? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்றது விஷயம் இருந்தாலுமே அதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு, ஸோ அதுல நம்ம எத்திக்கல் ரூல்ஸை நம்ம ஒபே பண்றோமா, ஃபாலோ பண்றோமா அப்படிங்கிறது தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்.
That is a very trendy and fascinating career in modern society. யாரை கேட்டாலும் மோஸ்டா சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ நான் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறேன், என்டர்பிரனர் ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? பட் தேர் இஸ் நோ ஐடியா எதுல நீங்க பண்ண போறீங்க, என்ன ஐடியா வச்சிருக்கீங்க, என்ன பிளான், இதோட டெஸ்டினேஷன் என்னவா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே நம்ம வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது, ரைட்? ஸோ நம்ம ஒரு டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்றோம், ஸோ என்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு எய்ம் கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த எய்மை நோக்கி போயிட்டே இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ நான் என்டர்பிரனரா தான் ஆக போறேன் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு உண்டான ஹார்ட் ஒர்க் டே டு டே லைஃப்லயே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்திருக்கும், ரைட்? Then it might look like something that comes in trend in recent 2 or 3 decades, but entrepreneurship is not something which is very new. From a very long period of time, entrepreneurship has shown as a very attractive and fascinating field for all classes of society. So successful people are vanda mattumna vandu we should recognize in this world, right? So definitely recognize pananum. So recognize pananum appadina நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசு, ரைட்? ஸோ இந்த ஃபீல்டை நம்ம ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் a நியூ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசு. பட் இதுக்கு வந்து இது சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு அடுத்த நாளே ஆக முடியும், இல்ல இட் வில் டேக் லாங் டைம், லாங் பீரியட் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண கத்துக்கணும். அதுல என்ன மாதிரியான குவாலிட்டிஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே இப்போ அடுத்து பார்க்க போறோம். தட் இஸ் என்டர்பிரனர்ஷிப். That is, entrepreneurship can be defined as the capacity and willingness to develop, right, organize and manage a business venture along with any of its risk in order to make a profit, right? So ultimately நம்ம ப்ராஃபிட்டை ஒன்ன மட்டும் தான் எய்ம் பண்றோம், ரைட்? ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்னென்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே, தட் இஸ் டெவலப், ஆர்கனைஸ் அண்ட் மேனேஜ் a பிசினஸ் வென்ச்சர், இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், right? So இதெல்லாம் பாசிபிளா இருந்தா we can easily achieve profit. Okay, in economics, entrepreneurship combined with money, man, material and machinery leads to profit making activities for an entrepreneur, right? So definitely that is a எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு, இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து that is a entrepreneur ஆக முடியும், right? First thing is a very important one, money, right? So without investment we can't do anything, right? Then man power. So நம்ம ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றோம், ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ டெஃபினட்டா அந்த பிசினஸ்க்கு எத்தனை பேர் வேணும், தட் இஸ் மேன் பவர் இஸ் எசென்சியல், ரைட்? தென் மெட்டீரியல், ஸோ அதுக்கு உண்டான சோர்சஸ் என்ன, ரைட்? அண்ட் மெஷினரி லீட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு என்டர்பிரினருக்கு டெஃபினட்டா தேவைப்படுது, right? Then innovation and risk taking ability are major characteristics of entrepreneurship, right? So mention பண்ணிருக்காங்க, that is இன்னோவேட்டிவா கொண்டுட்டு வந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரீச் ஆக முடியும், ரைட்? அதே மாதிரி அதுல ரிஸ்க்கும் இருக்கும், டெஃபினட்டா செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன், தட் இஸ் a moral dilemma கிரியேட் ஆயிருக்கும், ரைட்? ஸோ அதையும் தாண்டி நம்ம பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா தான் தட் இஸ் இன்னோவேட்டிவாகவும் ரிஸ்க் ஹேண்டில் பண்றதும் பண்ணணும் அப்படின்னா we can easily achieve success, right? And it is considered as an essential part of nation's ability to succeed in dynamic competitive global market, right? So அப்பதான் நம்ம வந்து நம்மளோட போட்டியை வந்து வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு போக முடியும். Okay, that is in the age of neck to neck competitive business market, to operate a business successfully and for having an edge over others, an entrepreneur must follow certain ethical principles and norms. Definitely ஒரு என்டர்பிரனரா இருக்கும் அப்படின்னா certain ethical rules இருக்கு, certain ethical principles இருக்கு. ஸோ அதெல்லாமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், ரைட்? That ethical norms not just only helps an entrepreneur to manage. இப்போ இந்த எத்திக்கல் ரூல்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால நமக்கு வந்து அந்த என்டர்பிரனரா இருக்கிறவருக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டோ இல்ல அல்டிமேட்டா மணி ஓரியன்டோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் எய்ம் கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா நமக்கு இந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கிடையாது. பட் ஒன்லி ஹெல்ப்ஸ் ஆன் என்டர்பிரனர் டு மேனேஜ் எத்திக்கல் டைலமாஸ், ரைட்டா? அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் இன் டெய்லி பிஸ்னஸ். இதெல்லாம் தான் ரெக்டிஃபை பண்ணும். நமக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுக்கறதோ இல்ல இந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கறதோ எத்திக்கல் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இல்ல, ரைட்டா?
உனக்கு வந்து இந்த டே டு டே லைஃப்ல உனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பிசினஸ் பிளான்ல இருக்கிறப்ப, நீ பிசினஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப உனக்கு டைலமா சுச்சுவேஷன் வரலாம், ரைட்டா? ஸோ அந்த டைலமாவோ இல்ல ப்ராப்ளம் ஏதாவது வருதோ அப்ப வந்து உனக்கு பெட்டர் சொல்யூஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்றது எத்திக்கல், ரைட்? பட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரிட்டைன் த பிசினஸ் ஃபார் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். உன வந்து சஸ்டைன் பண்ணி லாங் பீரியடுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் ஃபாலோ எத்திக்கல் ரூல்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? இன் மாடர்ன் சொசைட்டி பிசினஸ் ஹேஸ் த பொட்டன்ஷியல் டு ப்ரொவைட் எ மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அவர் சொசைட்டி. ஏன்னா தட் இஸ் அ மைகவ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பிளான்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டிஜிட்டல் இந்தியா இதுல, ரைட்டா? ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட தட் இஸ் என்டர்பிரனரோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் கண்ட்ரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் தட் பீப்புள் வாண்ட், providing employment, that is paying taxes and acting as an engine for economic development and thereby increasing goodwill also, ரைட்டா? ஸோ ஒரு என்டர்பிரனர் ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணி வராரு அப்படின்னா அதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல அவர் கண்ட்ரி ஆல்சோ இம்ப்ரூவ், டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்டர்பிரனரோட ரோல், ரைட்டா? ஸோ ஆஸ் ஏ என்டர்பிரனரா என்ன கீ எலமெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன் திஸ் எத்திக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வாட் ஆர் த கீ எலமெண்ட்ஸ் ஷுட் ஃபாலோ? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம், பார்த்ததே தான் சொல்றோம். இந்த இதெல்லாமே வந்து தட் இஸ் அ மாரல் வேல்யூஸ், இண்டிவிஜுவல் மாரலோட இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங்கோட வேல்யூஸ் தான் இது. இதை தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டலா சொல்ல வராங்க எத்திக்கல் வியூலையும், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட், right? As an entrepreneur starting a business, one need to respect himself and surround organization with people that one can respect. So நாம ஒரு என்டர்பிரனரா இருக்கிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரைட்டா? ஸோ அஸ் என்டர்பிரனர் யூ மஸ்ட் ஒபே, ரைட்டா? சரௌண்டிங் பீப்புள், உங்க பக்கத்துல இருக்கிற கம்பெனிஸோ இல்ல ஒரு காம்படிட்டர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் சரி, பீப்புள்ஸ் இல்ல நான் பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஓபன் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்டா? ஸோ எனக்கு எல்லாமே தெரியும், எனக்கு மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான இது இருக்கவே கூடாது. தட் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். தென் an entrepreneur should try to not hear or do business with people he don't respect or who don't respect him or his business, ரைட்டா? ஸோ நீ வந்து தட் இஸ் என்டர்பிரனருக்கு தெரியும் எதை எந்த விஷயத்த காதுல வாங்கணும் எந்த விஷயத்த காதுல வாங்கக்கூடாதுன்னு. ஸோ நீ வந்து டெஃபினெட்லி மஸ்ட் ஃபாலோ பாசிட்டிவ் அப்ரோச். உன்னால முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோ இல்லை நமக்கு சுத்தியுமே வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் இருப்பாங்க டெஃபினட்டா. ஸோ அதை நம்ம வந்து ஒபே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம அது எது நல்ல விஷயமா இருக்கோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கிறோம், கெட்ட விஷயத்த நம்ம விட்டுறோம், ரைட்? Since these are the types of people who ultimately don't respect their colleagues, customers, vendors, or themselves. Respect is the first and primemost thing while talking about an ethical business. So ultimately உன்னோட ஆசை என்டர்பிரனர் எங்க வந்து நிக்குது, ஒரு என்டர்பிரனர் எந்த அளவுக்கு growth ஆகலாம், ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா எடுத்துட்டு போயிட்டு டாப் லெவல்ல போகலாம், ரைட்டா? ஸோ டாப் லெவல் போனாலும் டெஃபினெட்லி அந்த மாதிரியான என்டர்பிரனர் வந்து டெஃபினெட்லி ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எத்திக்கல் கேரக்டர் இருக்கும் டெஃபினட்டா, ரைட்டா? இல்லைன்னா அது போக முடியாது. ரெஸ்பெக்ட் சரௌண்டிங் பீப்புள்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், ரைட்டா? யாரா இருந்தாலும் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது. there is no partiality between ஏஜ், ரைட்டா? ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது. ஸோ நமக்கு வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டி இவங்களை பார்த்தா வணக்கம் போடணும், சலாம் போடணும், ஸோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், மரியாதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்க தேவையில்லை. எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும். That is a first one is a respect. Then second one is a honor. That is a honor for running business successfully. An entrepreneur need a team of some good and honorable people. That means a good people are a fundamental part of good ethics. ஸோ டெஃபினட்டா ஒரு மரியாதை கொடுத்து தான் ஆகணும், ஹானர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம எடுத்து பண்ணியிருக்கோம், ஸோ அது வந்து சக்ஸஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு டீம் எஃபோர்ட்டா இருக்கலாம். அந்த டீம்ல எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டெஃபினட்டா ஹானர் பண்ணணும், right? A good enterprise always recognize and give special attention to strong performers and best achievers of organization. They always show their gratitude to the people who exhibit exemplary behavior and who have helped organization to be successful, and they must be acknowledged and get honored for their contributions
publicly as well as privately. So honor is a one important key element for entrepreneur. And third one is a integrity. So integrity also a very important one. So that is a team. Yeah, integrity ங்கிறது ஒரு human values தான். When it comes to integrity, it is impossible to avoid sounding prachi or parental. Do not lie. So integrity அப்படிங்கிற கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு என்டர்பிரனருக்கு அவர் தட் இஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. Do not lie, steal or cheat. இது மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது மூணுமே நல்லதை மட்டும்தான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறவரு இதெல்லாமே வந்து கேர் பண்ணிக்கவே மாட்டாரு. One should always stand by their promises that they made to other stakeholders such as customers, shareholders and employees. ரைட்டா? ஸோ இது நம்ம வந்து இன்டெகிரிட்டிங்கிற ஒரு கேரக்டரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா டு நாட் லை, ஸ்டீல், சீட்டிங், ஸோ இது எல்லாமே வந்து நடக்காது. யாரு நம்ம வந்து யாரு கூட எல்லாம் இருக்கோம்? தட் இஸ் கஸ்டமர், எம்ப்ளாயி, ஷேர் ஹோல்டர், ஸ்டாக் ஹோல்டர், ரைட்டா? ஸோ இவங்க கூட எல்லாம் இருக்கிறப்ப ஸோ நம்ம வந்து நேர்மையா நடந்துக்கிட்டோம், ஹானஸ்டியா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம எதுக்கும் பயந்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஃபோர்த் ஒன் கஸ்டமர் ஓரியன்டேஷன். ஸோ கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்பிகேஷன் நீட்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நம்மளோட ஐடியாஸ், நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும். தட் இஸ் ஃபோர்த் ஒன் கஸ்டமர் ஓரியன்டேஷன். Then fifth one, result oriented. That is a result oriented means an entrepreneur is not called entrepreneur if he has not focused on results already, but consider ethics factor into results too. A successful entrepreneur don't aim for results at any cost. Right? So இவ்வளவு result, that is a project outcome, right? So எந்த அளவுக்கு இருக்கு, that is a result oriented part. Then sixth one is a risk எடுத்துதான் ஆகணும். என்டர்பிரனர் நியூ ஐடியா இனோவேட்டிவ் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதுல ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது தான் முன்னாடி வந்து நிற்கும், ரைட்? ஸோ ரிஸ்கை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண கத்துக்கணும், ரைட்டா? ஸோ டேக்கிங் எபிலிட்டி இஸ் ஒன் த கீ குவாலிட்டி ஆஃப் அன் என்டர்பிரனர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ ரிஸ்க். செவன்த் ஒன், பேஷன். So great organizations are comprised of people who have passion for their task and job profile. So definitely passion is a very important character. Definitely passion இருக்கணும், ரைட்டா? சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆகலாம், ஃபெயிலியரே கூட வந்துட்டு இருக்கலாம், பட் பேஷன் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். டெஃபினட்டா we will achieve one day அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். And persistence. So lot of failures, that is a people in great organization have the will to persist. That is important character. They will keep working even when results are not what they hoped or when customers refuse to buy. ரைட்டா? ஸோ ஒரு ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா பெர்சிஸ்ட் ஆயிரும். ஃபெயிலியரே இருக்கும், ஒரு லெவலுக்கு பெர்சிஸ்ட்ங்கிற ஒரு கேரக்டர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். பெர்சிஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, ஸோ சர்டைன் ஸ்டேஜில் நம்ம அதையுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அடுத்து டெஃபினட்டா சக்சஸ் ஆகும். இந்த ஸ்டேஜில் கடந்து தான் போகணும் அப்படின்னா கடந்து தான் போக முடியும். ஸோ டெஃபினட்டா அல்டிமேட்டா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும். பெர்சிஸ்டன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். Then what is the final one is a business success. So that is a business success means a business excellence and success is rich based on ethics and hard work, right? Rather than cutting corners and taking unethical actions. So நீ வந்து as a entrepreneur you must achieve business success ஆகணும் அப்படின்னா you should obey ethical rules follow பண்ணு and also give your hard effort, right? So இதெல்லாமே கொடுத்தோம் அப்படின்னா definitely we will achieve in this field, right? as a entrepreneur வந்து ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸோ எத்திக்கலும் ஒரு பார்ட்ல இருக்கு. ஸோ எத்திக்கல் வியூவை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது, லாஸ் ஆகுது, அது அல்டிமேட் கிடையாது. ஸோ நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணி வெளியில போக முடியும். ஸோ நம்மளோட க்ரோத் டெஃபினட்டா தெரியும், நம்மளோட சக்சஸ் டெஃபினட்டா வெளி உலகத்துக்கு தெரியும். ஸோ as a என்டர்பிரனரா எத்திக்கல் வியூவில் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஸோ அந்த கீ எலமெண்ட் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா
So definitely we will achieve success. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.